बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मैं इंशाल्लाह पावर पॉइंट से स्टार्ट को पावर पॉइंट हम इंशाल्लाह मंगा कोशिश कुछ हफ्ते की सुकू फिनिश पावर पॉइंट टूल नमक के राजू मंगो ची द पावर पॉइंट प्रोग्राम मंगसे द पार इस्तेमालो अदा कम प्रोग्राम देगा ना इंशाल्लाह स्टार्ट होगी पावर पॉइंट प्रोग्राम ada activate kada mana de office guri power pnt power pnt कंप्यूटर पे कम नंबर बानी पीजनी पर पावर pnt बानी पीजनी रन तराशी पावर pnt टैब के ओके ऑटोमेटिक पावर पॉइंट न सूड़ी पकमा तरीका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ततले शू पागले तरीका ता सो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस टूल तस कवले शे तस उतले शे नो पावर पॉइंट सिद्धि तमंग प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होयो सो तो होयो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम प्रेजेंटेशन से तो होई पुष्कश तो होई करे तो जोड़न दे के पूरी वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मंग डॉक्यूमेंट लरू सलरू डॉक्यूमेंट की वेची पेज डॉक्यूमेंट चिश्ता हुई द पेजों मजमूए ता ना हुई द पेजों ना डॉक्यूमेंट जुड़ी सही शुक्र ना अब या यो पेज अगर यो पेज यो ना जैसे डॉक्यूमेंट पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन दे शेयर प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन समझ जुड़ेगी पेज ना और पेज स्लाइड पर पावर पॉइंट की स्लाइड इजाफा की नु पे और सफा के तो 2 स्लाइड में इजाफा कवशे 3 में इजाफा कवशे 8 में इजाफा कवशे सुमच यो गाड़ी स्लाइड नु अस कवशे इजाफा कवशे स्लाइड छदा द सफे यो जुस्त हुई द सफे यो बरखे द सविल की स्लाइड हुई की और सफा को पेजने और प्रेजेंटेशन छदे द पेजनु मजमुआ और पेज न स्लाइडनु मजमुआ और करा किस्म की पावर पॉइंट के चिमंगा यो स्लाइड यो सफा के बराबर हो दिस मंगा के बोले शू मसला नहीं खो लेक्चर चिदी पपुंतनु के पेनोस्टान के पेंसटुन के अक्सर पसबानी की पावर पॉइंट प्रोग्राम माने की खारिज की सुम मदरसु नहीं आगा प्रेजेंटेशन बसबाने जुड़ेगी पावर पॉइंट में तास बेरुस पावर पॉइंट प्रोग्राम पर जरियान की योसो सिंपल वैसे कुमा तास ते खेमा पावर पॉइंट प्रोग्राम सूरत दरसुले मा वैसो सिंपल बराबर इकड़ी अगर तास तो खेमा चितासो पावर पॉइंट प्रोग्राम से द पार इस्तेमाल हो अबेदत इंशाल्लाह खेमा नो लिहाजा चिकरम तास योजे के लगे मिसाल तासो खम मिसाल लकम तासो द इंग्लिश टीचराने हस्ते यो चाहता पार्ट्स ऑफ स्पीच की दर्स वर्कावे और स्क्रीन सरश्ता फुल कंप्यूटर दा सरश्ता तो बता से के शागिर्दान नास दी व्हाइट बोर्ड में इस्तेमाल है व्हाइट बोर्ड में इस्तेमाल का आगल ता स्क्रीन दे दिल ता व्हाइट बोर्ड दे इल्दा खुलेन न लगे मुनज़म ना बे मुनज़म दी पर आगे की अब पाइप की ना नो स्क्रीन ता दे लैपटॉप दिल ता दे व्हाइट बोर्ड दिल ता दे नो तब दा मौजूद शपेना स्तर की लैंग्वेज तारीफ हो की पार्ट्स बतारीफ हो की स्पीच बतारीफ हो की पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल यो बदल लिखी दागे डेफिनेशन लिखी आगे बस के एक्सप्लेन के नो दा आगे एग्जांपल लिखी दिल तब दखील के लचमा दखल छे पार्ट्स ऑफ स्पीच की मतलब से नाउन दे नाउन डेफिनेशन से तब तखकारी जबरदस्त कार है वक्त बचत की अर्स बचत की खवाजिह की खकार निस्बतन वाइट बोर्ड बना खनख करी एक ليش استاخذ خنيف وورد بنا سي خط لي كل شيء نو لهذا قال ده بس كيجي يو كذا خطه ما خد خستك ورا مشكلات لما اخي استاذ شرم ما ادري اذا كان كمبيوتر کی خستکی خبر نو پوښه کنه بهر حال اصلي خبره ده چې پاور پوینټ پروګرام موږ سره پریزنټیشن پروګرام دی چې دې په ذریعہ باندې موږ قسم درسونه د کمپیوټر فیلډ کې موږ برابر وي شو کمپیوټر کې تاسو په نتورک کې کار کوئ یا تاسو په گرافیکس کې کار کوئ یا مطلب تاسو هر یو پروګرام چې کار کوئ نو کولای شم دې موس کې چې کله زه وغواړم چې ټیچینګ تاسو ته کوم پریزنټیشن باندې خو هغه تیوري راځي په دې کې خوند نه کوي په کمپیوټر کې په نتورک کې تیوري مهمه ده په سی سی ان سی سی ان پی کې مهمه ده
همدا قسم ځینې شیان دي چې هغې کې تیوري مهمه ده، هارډویر کې تیوري ډېره مهمه ده، باید تیوري باندې هارډویر ولاړ دی که نه. اما دا موس پروګرام چې دی کې بیا تیوري دومره نه استعمال، دا پریکټیکل څه دی کار دی. ښه سټارټ ته موږ راځو، آل پروګرامز ته راځو او مایکروسافټ آفیس ته راځو او په دې کې چې دی موږ راځو مایکروسافټ پاور پوینټ پروګرام ته او پاور پوینټ پروګرام څه کوو موږ خلاصو. تیوري ته وایي که نه پښتو تیوري ته څه وایي؟ تیوریټیکل لکه یو پریکټیکل دی، عملي دی، یو نظري ته وایي. خدای هم شهیدان کنو تاسو وځو څه هم داسې پوښتنې کوي دا څه ته وایي دا څه ته وایي. ښه بهرحال ټول نه مخکې چې موږ مایکروسافټ پاور پوینټ پروګرام ته انټر کېږو هماغه د مایکروسافټ ورډ غوندې څه لري خپل انټروډکشن لري. صحیح شو؟ نو تاسو به د دې ځای نه څه کوي پرزنټیشن ډېر زیات شته، تاسو به بلینک پرزنټیشن سلیکټ کړئ دلته. نو دا موږ سره مایکروسافټ پاور پوینټ پروګرام څه شو دلته سټارټ شو. دا کلوز کوم. کوم پروګرام موږ سره سټارټ شو؟ پاور پوینټ پروګرام. هماغه خبره ده. صحیح شو؟ دا ایریا مکمله چې د موږ سره څه ده ټایټل بار ده. څه ده؟ ټایټل بار ده. او ټایټل بار خپل ډیوایډ شوی تقسیم شوی د موږ سره کیپشن بټنز دي، مینیمایز، میکسیمایز، کلوز او ریسټور بټن دی. او دلته موږ سره چې دی ریبن ډسپلی آپشنز. صحیح شو؟ او هیلپ، کویک ایکسس ټول بار، ورپسې ریبنز او ورپسې فایل مینیو او دا سلایډ دی. ګورئ دا سلایډ دی، خیال هم دی دا څه دی سلایډ دی. او لاندې نوټس دی او دا چې موږ سره څه دی سټیټس بار انفارمیشن بار دی او دې کې به ویو ده او دا زوم دی. ټول د مایکروسافټ ورډ غوندې خپل څه لري ماحول لري. فایل مینو د مایکروسافټ ورډ غوندې د مخکې چې موږ څنګه مایکروسافټ ورډ کې فایل مینو شرح کړې ده دلته هماغه شی ده هوبهو. صحیح ده؟ نو ډاکومنټ سیف کې نه سیف کې کلوز کې چار څه کې هماغه فایل مینو ده. ګورئ تاسو ورته وکښئ کوم کمانډونه چې په مایکروسافټ پاور پوینټ کې د مایکروسافټ ورډ سره سیم ټو سیم یو شی وي هغه موږ اګنور کوو. صحیح شو؟ هغه موږ څه کوو صرف نظر کوو. ټول ګورئ موږ سره د کلیپبورډ دی، په کلیپبورډ کې موږ سره کټ کاپي پیسټ او فارمیټ پینټر دی. په یو فارمیټ پینټر باندې راځو په سپیشل ته دې کې سره لږ فرق لري. په سپیشل ګورئ په سپیشل کې مطلب زرا غلمال ته ولیکو افغان آرمی. صحیح شو؟ او دا مې سلیکټ پکچر باندې هم زه کولی شم. دلته زه راځم او ډیزاین ورته ورکوم دې ځای کې چې هر ډیزاین مې زړه وغواړي او دا مې څه کړه کاپي مې کړم او دلته راغلم پیسټ سپیشل ته. کوم ته راغلم پیسټ سپیشل. پیسټ سپیشل کې ګورئ HTML فارمیټ دی، فارمیټ ټیکسټ دی، ان فارمیټ ټیکسټ دی. ګورئ په دې کې هماغه شیان دي صرف دا PNG او JPG دا اضافه شیان دي. دا واقع د دې کار څه دی تاسو دا MS Paint پروګرام چې کله وګورئ که نه MS Paint پروګرام دې کې مسله ده. نو دا تصویرونه موږ سره قسمه قسم دي. JPG شته، PNG شته، TIF شته، بیټمیپ شته، هر څه شته. نو که زه غواړم د دې ټیکسټ نه د څه نه د دې ټیکسټ نه زه تصویر جوړ کړم نو ما ته کوم قسم تصویر جوړی؟ PNG جوړی، انهانس پکچر جوړی، JPG جوړی، ورنه GIF جوړی، بیټمیپ جوړی، څه جوړی اوکې به کې مکه پکچر به دې نه جوړ شي. دې کې ګورئ هغه ستاسو خپله خوښه ده. که تاسو مطلب کوالټي ته ګورئ نو JPG واخلئ. صحیح شو؟ که تاسو مطلب په نټ کې استعمالوئ بیټمیپ واخلئ. یا کمپیوټر کې لکه دې لوډ ډېر کم وي هغه ځای کې چې تاسو خپل تصویر لګوئ لکه فیسبوک کې کوم ځای کې تصویر لګوئ او یا په یاهو کې لګوئ نو تاسو هغه بیټمیپ ته کنورټ کوئ. کمپیوټر کې چې تاسو دا په سکرین په ډیسکټاپ باندې پکچر لګوئ نو تاسو په بیټمیپ کې هغه سیف کوئ. لکه JPG والا پکچر به تاسو په ډیسکټاپ څه کېږي نه به راځي. نو لہذا تاسو کولی شئ هر قسم پکچر دلته څه کې جوړ کړئ. ورنه داسې هم کولی شئ چې تاسو انسرټ ته راشئ یو پکچر راوړئ دلته دا پکچر دی. زه به دې پکچر رایټ کلیک کوم پراپرټي سره راځم او دا چې JPG دی که نه. صحیح شو؟ دا پکچر مې څه کوي انسرټ را مې وسته چې را مې اوس دا پکچر اوس زه راځم څه کوم دا کاپي کوم کنټرول C کاپي شو دا او چې کله راشم زه کوم ځای ته په سپیشل ته په سپیشل کې زه ورته وایم چې دا خو JPG دی که نه دا GIF ما ته پیسټ کړه دا GIF شوز اټومیټیک تصویر موږ څه کنورټ کړو څنګه کنورټ هم که تصویر او زه کولی شم چې دې فارمیټ چینج کړم دې کار وکړم هر څه زه کولی شم زما خپله خوښه ده.
یعنی که زه بیرته همدا کنټرول سی کوم او دا غواړم کنورټ کوم چې شته کنورټ کوم په سپیشل ته راځم او په سپیشل کې زه ورته وایم چې مطلب دا مله څه کا دا ماته بیټ میپ ته کنورټ کا بیټ میپ سلیکټ کا اوکې کا دا به کوم ته کنه دا بیټ میپ اوس دا جی پی جی دی صحیح شو او دا مونږ چې کو جی آی اف وکړو صحیح شو او دا مونږ چې کو بیټ میپ نو دا قسم تصویرونه دي او کوالټیانو کې فرق راځي کوالټي کې فرق راځي او بل ځای د استعمال کې سره راځي فرق راځي دی باندې اوس پوه شو کنه او دې د خاطر موږ څه کوو موږ دا استعمالو که چېرته مطلب دغه پکچر باندې زه راشم سیو از پکچر زه کلیک کوم ډیسکټاپ ته راځم او دا پکچر چې دی ګور دا په کوم فارمیټ کې سیو کیږي جی آی اف کې سیو کیږي کنه نو ګرافکس انټرچینج فارمیټ سیو کا دا چې دی رائټ کلیک زه پې کوم ورته هم دا څه وکړه سیو از پکچر کا نو دا په کوم کې سیو کیږي پی ان جی کې کوم کې سیو کیږي پی ان جی کې پی ان جی کې موږ راستیو کنه جی آی اف زه به دا چې دی دا به زه دا موږ کوم کې اچاستیو دا لاندې نه دا بیټ میپ کې خلاص کې شغل دا بنو مطلب دا دی چې هر یو موږ کولی شو بیا څه کوو ځان ته سیف کړو نو مخکې موږ ویل چې په سپیشل موږ هم دې د خاطره څه کوی شو استعمالوی شو داسې موږ کولی شو که نه چې دلته موږ لیکنه کړې ده لکه ما ولیکه چې افغان آرمي او دا مې کاپي کړ کنټرول ان مې کړ او زه راشم په سپیشل ته او زه کولی شم د هغې ډاکومنټ او دې ډاکومنټ ترمنځ هم څه کوم پیسټ کړم دا کولی هم کولی شم چې دوه ډاکومنټونو ترمنځ یو ما سره هغې کې پکچر دی او دې کې زه کولی شم د هغې نه کاپي کړم او دلته څه کړم په جی پی جي کې په جی آی اف کې په هر یو فارمیټ چې وي هغه څه کړم پیسټ کړم پیسټ لینک څه کار دی تاسو مې ویل چې دا پیسټ لینک تاسو هر قسم ځای کې استعمالولی شئ زه به د هغې نه یو اګزامپل مایکروسافټ ایکسل سره درکوم تاسو مایکروسافټ ایکسل کې لیکل وکړو لیکل هم څه کړه کاپي هم کړه راغلی مایکروسافټ څه ته پاور پوینټ ته او تاسو په سپیشل څه کوئ استعمالوئ دلته نو پیسټ لینک په ذریعه لینک کوم پروګرام سره ما وکړو مایکروسافټ ایکسل ورکشیټ آبجیکټ سره د سره مې څه وکړو لینک مې وکړو نو ډسپلی از آیکن ټیک مارک او چینج آیکن ټیک مارک کې دنه کوم آیکن راوخته دلته او دا سمپل اوکې کې نو تاسو به څه شي هغه د ایکسل لیکلو په دې آیکن کې بند راشي ډبل کلیک چې پې کوئ درته خلاصېږي به کوم چینجز پکې راوړئ کار پکې کوئ پکې وکړئ بیرته څه کوئ او راوړي مې ایکسل ته ډبل کلیک پې کوئ بیرته به راځي یا په دې رائټ کلیک وکړئ اپډیټ لینک کوئ خپله برابرېږي اپډیټ کېږي او که لینک ته راشي دلته دا کنورټ کوئ کنورټ نو دلته تاسو کولی شئ چې دا څه کړئ ډسپلی از آیکن ختم کړئ داسې او دا اوکې کړئ دا به اتومیټک څه کېږي ډسپلی ته کنورټ کېږي تاسو ډسپلی غواړئ که نه کولی شئ ډسپلی استعمال کړئ که ډسپلی نه غواړئ سمپل داسې غواړئ لکه د پکچر شکل چې وي نو هغسې هم څه کولی شئ استعمالولی شئ دې باندې پوه شوي بهرحال دا کلیپبورډ ټول هم دې نه بحث کوي چې موږ کاپي پیسټ څنګه وکړو دې نه څه بحث کوي کلیپبورډ اور نه بحث کوي ها دا وی جمعه کې څنګه ختم شي غم مه کوئ انشاءالله ها شوم ختموم بیا ختموم درله راځو نیو سلایډ ته په نیو سلایډ کې ګورئ موږ غواړو صرف دا سلایډ نه وي څه نه وي کوو سلایډ ډایرکټ راځو نیو ته او راځم سلایډ قسم که بلینک سلایډ کلیک کوم بلینک سلایډ نو ما ته خالي سلایډ راځي ګورئ وینئ یو سلایډ دا شو یو دا شو یو دا شو دا خالي سلایډ دی خالي سلایډ کې وایي څه کوئ تاسو او مخکینی خبر ده انسرټ ته به راځئ او ټیکسټ باکس ته به راځئ او ټیکسټ باکس راوخلئ خپله پکې څه وکړئ دلته لیکل تاسو کولی شئ دې باندې پوه شئ که نه دا څه دی بلینک سلایډ خالي سلایډ دی سلایډ چې ختموئ کلیک پې وکړئ او ډیلیټ ووهئ کلیک پې وکړئ ډیلیټ اټومیټک څه کېږي سلایډ ختمېږي خدا خیر ټول درته ښیم په دې کې چې دی موږ داسې سلایډ راوړو چې پکچر وذ کیپشن کلیک کوم صحیح شو دلته به ټایټل ورکړئ ټایټل مطلب زه کوم څه ماوس کلاس
صحیح شو دلته بس د موس کلاس باره کې ورکړه کنټینټ څه ورکړه کوم شیونه دي او دې کې ته کوی شي یو پکچر راوړي دا زموږ د موس کلاس دی صحیح ده که نه او نو ته کوی شي هغه تا پورې ډیپینډ کېږي چې څومره ته کار کوي کوم هغې بل داسې هغه ما ته راوړه چې په هغې کې صحیح په هغې کې صرف ټایټل اونلی وي څنګه ټایټل اونلی زه په دې کې لیکم چې ماوس لیکم دلته راځم او دې ته څه ورکوم ډیزاین ورکوم په دې کې راځم کلر ته بیک ګراوند کلر فل کلر هر قسم کلر مې چې خوښ وي هغه زه څه کوم دې ته دلته ورکوم دا موږ سره څه شو ماوس نو په دې اساس چې هر قسم زما نیو سلایډ پکار دی هغه څه کوی شم راوسته شم په دې باندې کنه ډوپلیکیټ سلیکټ سلایډ دا سلایډ تا خوښ شو ډیزاین جوړ کړو دینه کاپی اخلي په دې بر رائټ کلیک وکي د جنم ډوپلیکیټ کولای شي ډوپلیکیټ سلایډ کلیک کی او یا کته وای چې نه دی جن کمانډ استعمال ډوپلیکیټ سلیکټ ډوپلیکیټ کې دنه کاپی واغسته ده بس سلایډ ورنه سکه کاپی لکه موږ ته پر ډیزاین تا تیار جوړ کړی دی او په دې کې راځي څه لیکي په دې کې لیکي چې ډي آی ټي دا ماوس شو او دا ډي آی ټي شو نو ډوپلیکیټ د خطر په کاریږي چې هغه ډیزاین ته جوړ کړی په تکلیف سره بیا یې واخلي سلایډز فرام آوټلاین دا به کنټرول ډبلیو کوم دا به کلوز کوم سلایډز فرام آوټلاین مطلب دا دی چې زه غواړم چې داسې لیکنه راوړم چې هغه زما خپله لیکنه نه وي لکه ګوري سلایډز فرام آوټلاین چې کله زه کلیک کوم زه کولی شم چې دلته وګورم چې ما سره به دې کې ایډوانس هارډویر دی یا سمپل هارډویر دی یا دا کړم ایډوانس هارډویر دا انسرټ کوم دا مې چې انسرټ کړو نو په دې کې ما سره ګورئ چې دا د مایکروسافټ ورډ فایل و زما ټیکسټ په مایکروسافټ ورډ کې دی زه غواړم هغه آوټلاین څه کوم دلته انتقال کوم هغه لیکنه دلته انتقال کوم په دې شکل زه کولی شم زه تاسو اګزامپل درکوم وینوډ باندې خو الحمدلله پوهېږئ که نه وینوډ باندې اوس خو هغې کې علما شوئ که نه ګورې زه چې مطلب هارډویر صحیح شو انټرنیټ ورپسې وینډوز ګرافکس همدا قسم نور دا ما څه سیو مې کړ په ډیسکټاپ باندې مې د هارډویر په نوم باندې څه سیو مې کړ او زه راځم د څه ورکوم دا بولټس مې ورته ورکړم سیو مې کړ صحیح شو ډایرکټ راځم کنټرول ان او نیو ورپسې راځم سلایډز فرام آوټلاین او راځم ډیسکټاپ او اچ ورکوم هارډویر دا انسرټ کوم ګور هغه بل طرح شي دا هارډویر آوټلاین شو دا انټرنیټ شو دا شو دا شو راشه د دې چې کوم سب ټایټلز دی هغه څه هارډویر کې ما سره دا کانټینټس خیر هم دی تاسو سره مایکروسافټ پاورپوینټ کار نه کوي یا طبیعت جوړ نه دی بل څه خبره ده ته کوی شي دلته پکې څو کې برابر اول تک د دې آوټلاین لاندې تاسو ما په دې کې یو کمانډ خودل چې هغه تاسو ته ډېر زیات پکاريږي ګوري ښه چې تاسو هیر کړی نه الله دې وکړي چې تاسو هیر کړی نه یا کمانډ هیر کړم نه کنه ګوریا کمانډ دا دی که زه وتم چې هارډویر مطلب وتم چې یو موږ سره سمپل هارډویر دی صحیح شو یو ایڈوانس ہارڈویئر دے اور یو چې دی ایکسپرٹ ہارڈویئر دے صحیح شو انټرنیټ دے مطلب موږ سره سائټس دی پکې گوگل دے پکې ټرانسلیشن دے پکې او ویب دے پکې ونډوز دے مطلب پاره کې موږ سره چې دی کنټرول پینل دے او پالیسی دی او بس ایکسیټرا کنه گرافکس دے مطلب پدې کې موږ سره آڈیو ده اور پسې ویډیو ده اور پسې فوټو ده ګورئ تاسو دغه د دې لاندې چې کوم راځي د دې هارډویر لاندې کنه تاسو سمپل هارډویر راوغسته ایڈوانس هم واغسته ایکسپرټ هم واغسته نو تاسو په دې کې راشئ چې انګلیش لیول ته او دا بس کې دلته برابر کې انګلیش لیول وینئ لکه تاسو براشئ ټرانسلیشن ته ویب ته
د دې بل لیست لیول تاسو راوخلې سمې کې اره چې تاسو خوښ یا غدا نه چې هم د ماج سره کوم ګرام دسی کنه او وینډوز ته پالیسی او کنټرول پینل تاسو راوخلې چې تاسو ار یو لیول خوخي نو هغه لیول څه کوي شي تاسو بل لیست لیول نه ورکه وتا تاسو ګرافیکس ترا شي او ګرافیکس کې لیست لیول ترا شي دا څه کې وتا ورکه او دا ما څه کې سیو میک خلاص پم دی کې هارډویر کې سیو میک دا کنټرول ډبلیو کوم ډونټ سیو کوم او دام کنټرول ډبلیو کوم ډونټ سیو کوم او کنټرول ان او راځم کوم ځای سلایډز فرام آوټلاین ته او په ډیسکټاپ باندې ما سره د اچ په نوم باندې هارډویر دا انسرټ کوم دا مې چې انسرټ کو ګوره دا کوم چې ما دلته ورکړي دي ګورئ ښه ما اول کې چې ورکړو هارډویر دویم کې چې سمپل دوی دا به خامخا ته په دې شکل باندې سکی راځي پوه شو دې باندې هغه سب آوټلاین چې دی ګوره هغه خپل خپل کار کوي ولې ځکه دلته په دې باندې موږ نه پیژنو که به تاسو وراوړئ کاپي ټیکس باکس ته څه کوي دسې پیسټ کوي دلته خبره باندې پوه شئ کله کله تاسو مایکروسافټ ورډ نه لیکل انتقالوي مایکروسافټ پاورپوینټ ته کنه تاسو به کاپي کې غلان دي لیکل چې دلته وسه کې سمپل به پیسټ کې بهرحال دې د سلایډز فرام آوټلاین موږ څه کوو موږ وایو دې کې ډېرې طریقې دي بل موږ سره ریوز سلایډز زه غواړم چې سلایډونه استعمال کړم زه د هغه وخت استعمالیږي چې موږ سره پاورپوینټ دو پریزنټیشن یو پریزنټیشن نه موږ غواړو بل ته مواد انتقال کړو لکه ماوس او کنټرول ام ماوس زه راځم دا راخلم دلته راځي لیکم ډي آی ټي صحیح شو او دا پریزنټیشن زه څه کوم سیف کوم په مې ډاکومنټ کې مې سیف کړ د ماوس په نوم باندې صحیح ده بل پریزنټیشن زه جوړوم زه به راشم کوم ته نیو ته براشم یو ډیزاین دار پریزنټیشن براوخلم دا بس کومه کریټ وای کومه صحیح شو او په دې کې برازم ولیکم سی آی ټي صحیح شو سمو لیکل سی آی ټي او دام سیف کوم د سب نوم باندې ډاکومېنټس کې سیف کوم د سی آی ټي په نوم باندې اوس دوه ډاکومېنټ دي ما سره اوس راځم ریو سلایډز ته ګوره په دې کې موږ سره چې د براوز سلایډ لایبرری دا براوز فایل دی سلایډ لایبرری چې دا که زه راشم دلته وګورم ما سره سلایډ لایبرری کې شی نشته نو زه راځم براوز فایل د ماوس په نوم باندې په ډاکومنټ کې څه په نوم باندې ماوس ام ورکوم او یو د ماوس پی پی ټي ایکس دا اوپن کوم چې اوپن مې کړل دا اوپن شو صحیح ده که بیا زه راشم براوز فایلز ته سی آی ټي ورکوم او دا اوپن کوم هغه بیل اوپن کی دا بیل اوپن کی زه غواړم دلته راوړم دې پریزنټیشن دا کلیک کا دې پریزنټیشن دا انتقال شو کنه غواړم د هغه بل پریزنټیشن د ماوس پریزنټیشن څه پریزنټیشن د ماوس زه غواړم دینه دا راشي کلیک پیو اتوماتیک دا انتقال شو یعنی تاسو د مختلفو پریزنټیشن نه پریزنټیشن چا جوړی کړي یو د مادر باره کې بل د فادر باره کې بل د ایجوکیشن باره کې هغه نه صرف یو څو پیجونه راخلي څو سلایډ راخلي نو هغه تاسو کوم ځای نه کوئ هغه تاسو په دې شکل باندې څه کوئ راخلي به دی باندې اوس پوه شو کنه او کیپ سورس فارمیټینګ کې ټیک مارک کما کیپ سورس فارمیټینګ دا کیپ سورس فارمیټینګ مطلب دا دی چې کوم قسم ډیزاین ما ورکړی راکا کلیک پیو کا صحیح شو دا ټیک مارک کیپ سورس فارمیټینګ کلیک کا نو په هغه ډیزاین برازي چې کوم ډیزاین باندې تاسو کړی هغه پریزنټیشن کې سلایډ برابر کړی بهرحال د ریو سلایډز مطلب هم دا چې موږ کوی شو د دې ځای نه د بل پریزنټیشن نه یو سلایډ د ځان دپاره سکو ځان دپاره راواخلو مثلا كده وورد كده دي صفحه ده بيها كده دي باورپوینټ کې نه کیږي وښنی دا اوس می جوړ نه کړ تاسو کوم نه لکه صفحه کنه لکه وورد کې دا وای کنه صفحه بر راکېږي دا هم د څه کیږي کنه تاسو لکه صبر کې خکېږي پوه شئ قابل هم سره سلایډ دی سره دې سلایډ لیاوټ ګورم لیاوټ چینجوم کما مخکې سلایډ په کوم ډیزاین کې اخیستی په دې کې اخیستی په سیکشن کې په ټایټل اونلی کې کنه زه غواړم چینج یې کړم غواړم چینجوي شم دې خیال هم دی لیاوټ چینج او بل دی ریسیټ زه کوی شم ریسیټ یې کوم په خپل حالت ته او بل زه کوی شم
زه کولی شم یو سیکشن اضافه کوم. تاسو ګورئ دا سیکشن موږ هغه کې ویلی دی په څه کې مې ویلی دی پیج لیاوټ کې. صحیح شو. دا ما سره شی دی زه غواړم اډ سیکشن یو سیکشن اضافه کوم. دا سیکشن ما سره اضافه شو. اډ سیکشن بل اضافه کوی شي بیرته ریموف کوی شي ایکسپینډ کوی شي کلپس کوی شي. دا سیکشن موږ هغه کې ویلی دی دلته اجازه نشته ورته په مایکروسافټ ورډ کې. صحیح شو. هلته هم سیکشن شرحه کړی. باقی مانده دا فنټ پیراګراف ارینج فایند دا ټول ویل شوي ګورئ ښه ټول موږ ویلي دي. صحیح ده. فایند دی ریپلیس دی سلیکټ دی سلیکشن پین دی سلیکټ آل دی دا خو ارینج دی که نه او دا د چې کله تاسو لیکل وکړئ اټومیټیک دا اکټیویټ کېږي دلته رایټ ټو لیفټ دی لیفټ ټو رایټ دی جسټیفای دی انکریز انډنټ دی بولټس دی ټول څه شوي دي شرح شوي دي. دی باندې پوه شوئ. دا چې هوم ریبن و په څه کې په پاور پوینټ او انسرټ ریبن د وخت دا ویل شوي صرف درته دغه صرف پاتې کېږي موږ تاسو نه میډیا ځکه دا سبا وایو که نه یو دا پاتې کېږي یو اکشن نور تاسو نه دی په دې کې نیو سلایډ هم تاسو ویل اوس هم چې موږ استعمال کوو دی نه ټیبل چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې ټیبل باندې کار کړی دی همدا قسم پکچر او سنیپ شاټ او چارټ او هر څه موږ تاسو هایپر لینک کمنټ ټیکسټ باکس هیډر فوټر ټول هم ویل دي کوېشن او سمبول بغیر د څه نه د میډیا نه او بغیر د اکشن نه خلاص. پوه شئ باندې نو دوه ریبنې تاسو څه کړئ تاسو فینش کړئ. ولې ځکه دا په مایکروسافټ ورډ کې موږ ویلي اصول دا چې کله څوک مایکروسافټ ورډ ډایرکټ باید پاور پوینټ ورپسې ووایي ولې بیا نه پازاویږي ځکه که ټیبل وي ګوره ټیبل جوړه انسرټ ټیبل جوړه ډرا ټیبل ایکسل سپریډ شیټ دا ټول مایکروسافټ ورډ څه شوي شرح شوي پکې او پکې مسافه راوړو نو بیا پاور پوینټ باندې څه کېږي نشي پوهېدلی. پوه شئ. دوه ریبن